Hi friends, today we are going to see about the problems and performances of the IC engine. So in the last video we have discussed about what are the performance parameters should be followed in the internal combustion engines. Now the problems based on the performance of the IC engines. Question: a 4-cylinder 2-stroke cycle petrol engine. So number of cylinders should be taken as 4 and the number of stroke followed in that engine, the given engine is 2-stroke. So 4-cylinder 2-stroke engine. It develops 30 kilowatts at 2500 rpm. இது எவ்வளோ பவர் வந்து டெவலப் பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, மெக்கானிக்கல் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா 30 kilowatts ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது at 2500 rpm. The mean effective pressure on each piston is 8 bar. இந்த இன்ஜின் சிலிண்டரில் வந்து பிஸ்டனில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் வந்து என்ன அப்படின்னா 8 பார் அண்ட் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி 80%. கால்குலேட் த டயமீட்டர் அண்ட் ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் ஈச் சிலிண்டர். ஒவ்வொரு சிலிண்டருடைய டயமீட்டர் என்ன சைஸில் இருக்கும், ஸ்ட்ரோக் லெங்த் என்னவாக இருக்கும். இஃப் த ஸ்ட்ரோக் டு போர் ரேஷியோ இஸ் 1.5, ஸ்ட்ரோக் லெங்த்துக்கும் போருக்கும் ரேஷியோ வந்து 1.5 கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்சோ கால்குலேட் த ஃபியூயல் கன்சம்ஷன் ஆஃப் த இன்ஜின். எவ்வளோ how much amount of fuel will be consumed for developing some amount of power. அது எவ்வளோ fuel consumption நடந்திருக்கும் அது கேட்டிருக்கு. mass of the fuel consumption எப்போ அப்படின்னா if the brake thermal efficiency is 28%. brake thermal efficiency 28% இருந்துச்சுன்னா fuel consumption வந்து என்ன. calorific value of the fuel is taken as 43,900 kilojoule per kilogram. So given data என்ன இன்ஜின் சிலிண்டர்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியணும். 4-cylinder 2-stroke petrol engine. ஸோ நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர் ஷுட் பி டேக்கன் as K, தட் இஸ் 4 சிலிண்டருங்கிறதுனால 4 எடுத்திருக்கோம். நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் பெர் சைக்கிள், ஒரு சைக்கிளுக்கு வந்து எத்தனை ஸ்ட்ரோக் நடந்திருக்கு இந்த இன்ஜினில் வந்து 2-stroke இன்ஜின்ங்கிறனால 2/2. ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுக்கு. ஸோ நெட் பவர் அவுட்புட் நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் அப்படின்னா எல்லாம் லாஸஸும் முடிஞ்சு போக எல்லா ஹீட்டும் லாஸ் ஆகி போன பிறகு கிடைக்கக்கூடிய பவர் வந்து என்ன பவர் அப்படின்னா பிரேக் பவர். தட் இஸ் த நெட் பவர் அவுட்புட் அவைலபிள் அட் தி ஷாஃப்ட். தட் இஸ் பிரேக் பவர் ஈக்குவல் டு 30 kilowatts. It got converted into watts ஆக மாற்றிருக்கேன். தென் ஸ்பீட் ஆஃப் த இன்ஜின் ஷுட் பி டேக்கன் as capital N 2500 rpm. மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் இஸ் ஆல்சோ given as 8 bar. For 1 bar 100 kilopascal, therefore 8 bar equal to 800 kilopascal. Mechanical efficiency is given as 80% divided by 100, it gives 0.8. Then stroke to bore ratio, stroke means length L, bore ratio means diameter. So L by D ratio equal to 1.5. In this ratio we have given a relation between the stroke and the bore, L equal to 1.5 times of the diameter. Brake thermal efficiency is given as 28%. And calorific value of the fuel should be taken as CV, 43,900 kilojoule per kilogram. So what are the calculated to be parameters? Diameter of the cylinder, stroke of the cylinder, fuel consumption. So diameter na D கண்டுபிடிக்கணும், stroke length na L கண்டுபிடிக்கணும், எவ்வளோ amount of fuel consume ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த டயமீட்டருக்கு ஸ்ட்ரோக்கு நமக்கு ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க L/D. இதில் எல்லோ இல்லை டயமீட்டர் ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இன்னொன்று கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த ரேஷியோ யூஸ் பண்ணி. ஸோ ஸ்டெப் 1, calculation of the diameter. மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி கொடுத்ததுனால நான் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். we know மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு பிரேக் பவர் பை இண்டிகேட்டட் பவர். ஸோ இந்த ரிலேஷன் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி given and then brake power is also given, that is the output power. So we have to calculate the value of indicated power equal to brake power by mechanical efficiency. It gives the value of 37.5 kilowatts indicated power. Now my aim is what is the value of diameter or stroke. So in this step we have to calculate the value of stroke length or diameter of the cylinder. So now we are having the value of indicated power. So from the relation of indicated power equal to mean effective pressure into LA and K divided by 60. So indicated power கையில் இருக்குது 37.5. இதில் இருந்து எல்லுக்கும் ஏக்கும் நான் ஒரு ரிலேஷனை கொண்டு வரேன். ஏங்கிறது π/4d², எல்லுமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டயமீட்டர் போட்டேன் அப்படின்னா பிஎம்ங்குது மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் நமக்கு கிவனில் இருக்குது. ஸோ என்னங்குது என்னது ஃபார் 2-stroke சிலிண்டர் இன்ஜினாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொடுத்துருக்க ஸ்பீடை அப்படியே எழுதிக்கணும். 4-stroke இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்பீடை வந்து டிவைடட் பை 2. ஸோ ஹியர் 2-stroke engine is given. So n equal to given speed value 2500 அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ எல்லுங்கிறது என்னது, நான் எல்லை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டியாக வச்சுக்கிட போகிறேன். 1.5 டின்னு இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல்
ஏ வந்து பை பை 4 டி ஸ்கொயர் அதையும் டி ஸ்கொயராகவே வச்சுக்கிட போகிறோம். ஸோ இந்த வேல்யூஸில் நான் அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ரிலேஷன்லேருந்து எனக்கு எல் வந்து எவ்வளவு மீட்டர்னு கிடைக்க போகுது 0.062 மீட்டர், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 62 mm. ஓகே, ஸோ diameter of the bore, diameter is otherwise called as the bore of the cylinder, it is value is 62 mm. ஸோ diameter 62 mm இருக்குது. ஸோ அப்போ நான் இதில் வந்து எல் கண்டுபிடிச்சிடலாம், தட் இஸ் த ஸ்ட்ரோக் லெங்க்த்து. ஸோ இந்த ரேஷியோ யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எல் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ எல் ஈக்குவல் டு 1.5 டைம்ஸ் ஆஃப் டி, டி வேல்யூ இஸ் 62 mm, therefore எல் ஈக்குவல் டு 1.5 into 62, that is given as 93 mm. Then second step, fuel consumption. ஸோ ரெண்டு கொஸ்டினில் 3 கொஸ்டினில் நம்ம 2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரோக் லெங்க்த்தும் டயமீட்டரும். அப்போ இன்னும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், ஃபியூயல் கன்சம்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூல் கன்சம்ஷன் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் தி ஃபியூயல் டிவைட் பை பிரேக் பவர். எனக்கு பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சின்னு ஒரு பேராமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. கிவன் டேட்டாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சின்னு கொடுத்துருக்கான். அதனால் நான் அந்த ரிலேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு பிரேக் பவர் பை எம்எஃப் இன்ட்டு சிவி. எம்எஃப்ங்கிறது மாஸ் ஆஃப் தி ஃபியூயல், சிவிங்கிறது அந்த ஃபியூயலுடைய கலரிஃபிக் வேல்யூ என்ன, பிபிங்கிறது பிரேக் பவர், அதனால் பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி. இதில் வந்து எனக்கு எம்எஃப் என்ன ரிலேஷன் மாற்றிக்கலாம், பிரேக் பவர் டிவைடட் பை பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி இன்ட்டு கலரிஃபிக் வேல்யூ. ஸோ பிரேக் பவர் அவுட்புட் பவர்னு கிவனில் கொடுத்துருக்காங்க. பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஆல்சோ given as 28%. Calorific value of the fuel is also given. So we have to calculate the value of MF, that is mass of the fuel, in terms of kilogram per second, அதை kilogram per hour மாற்றிக்கிட்டு தவிர. Then specific fuel consumption equal to என்ன ஃபார்முலா, MF by BP. MF வேல்யூ இந்த இருக்குது 8.78 kilogram per hour. BP பிரேக் பவர் வேல்யூ 13 கொடுத்துருக்காங்க கிவனில் வந்து. ஸோ அந்த 30 kilowatts அப்ளை பண்ண அப்படின்னா எனக்கு SFC, that is specific fuel consumption equal to how much amount of kilogram per kilowatt hour value is calculated. Okay, so this is the problems and performance of the engine. ஸோ இதில் என்னென்ன விஷயம் அப்படின்னா டார்க்குன்னு ஒரு பராமீட்டர் கொடுப்பாங்க. இப்போ இந்த நார்மல் பவர் கட்டிங் அப்படின்னா டார்க் நம்ம என்ன சொல்லலாம், ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட், ரொட்டேட்டிங்னு சொல்லக்கூடியது இல்லைங்களா. ஸோ ரொட்டேட்டிங் பவர். ஸோ அந்த டார்க் என்ன ஃபார்முலா, ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு ஆர் லோட் இன்ட்டு பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். ஒரு ஷாஃப்ட்டில் வந்து டார்க் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்னா, ரொட்டேட் ஆகும் போது வீல் அப்படின்னா அந்த வீலுடைய பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா அதனுடைய ரேடியஸ் தான் இருக்கும். அதில் எவ்வளோ லோடு ஆக்ட் ஆகுது, தட் இஸ் த டார்க், தட் இஸ் ஆர் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு ரேடியஸ் ஆர் லோட் இன்ட்டு ரேடியஸ். இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டார்க் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ.